मने राहू नाम जपोवणे तेज पावन देना तो नारायण तुझे रूप माझे मने राहू नाम जपवणे ब्रह्मांड नायका विश्वजनाच्या पालका तुझे रूप माझे मने राहू नाम जपोवणे ब्रह्मांड नायक सुकृताची जो म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली आवडी विठ्ठली म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधवा बरवा म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली आवडी म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली म्हणून विठ्ठली आवडी तो हा विठ्ठल सर्व चुकाचे आगर बापर कुमा देवी बापर कुमा देवी वर बापर कुमा देवी वर तो विठ्ठल बरवा तो माधवा बरवा राम कृष्ण हरी जय राम हरी जय राम कृष्ण दुर्बळाचे दिनाने दुर्बळाचे दिनाने दुर्बळाचे दिनाने दुर्बळाचे शुक्राशी हरी कथा शुक्राशी हरी कथा शुक्राची हरी कथा शुक्राची हरी कथा शुक्राची हरी कथा शुक्राची हरी कथा दिनाने दुर्बळाचे दिनाने दुर्बळाचे हरी कथा शुक्राशी हरी कथा शुक्राची हरी कथा शुक्राची हरी कथा शुक्राची हरी कथा शुक्राची हरी कथा तारु भव सागरीचे तारु भव सागरीचे भव सागरीचे तारु भव सागरीचे उंचनीचा अधिकारी उंचनीचा अधिकारी उंचनीचा अधिकारी उंचनीचा अधिकारी उंचनीचा अधिकारी उंचनीचा अधिकारी चरित्राचे उच्चारावे चरित्र ते उच्चारावे चरित्र ते उच्चारावे गेले गोकुळे गेले देवे गोकुळे केले देवे गोकुळे केले देवे गोकुळे केले देवे गोकुळे तारु भव सागरीचे तारु भव सागरीचे तारु भव सागरीचे अधिकारी उंच नित्याधिकारी उंच नित्याधिकारी उंच नित्याधिकारी कृपा करा म्हणे आवडी धरी आवडी धरी म्हणे अवघी कृपा करी मनोज कृपा करी मनोरथ पूर्ण करी मनोरथ पूर्ण करी मनोरथ पूर्ण करी हा तुका म्हणे आवडी धरी तुका म्हणे आवडी धरी तुका म्हणे आवडी धरी म्हणे आवडी धरी कृपा करी मनोनी कृपा करी मनोनी कृपा करी म्हणवोनी कृपा करी म्हणवोनी कृपा करी म्हणवोनी कृपा करी म्हणवोनी तारु भव सागरी तारु भव सागरी तारु भव सागरी तारु भव सागरी नित्याधिकारी उंच नित्याधिकारी उंच नित्याधिकारी उंच नित्याधिकारी बारकुमारी तो बारकुमार
दिन आणि दुर्बलाचे 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 आणि दुर्बलाचे दिन 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 आणि दुर्बलाचे सुकराचे हर कथा सुकराचे हर कथा सुकराचे हर कथा सुकराचे सुकराचे हर कथा सुकराची हर कथा सुकराची हर कथा तारू भवसागरीचे तारू भवसागरीचे तारू भवसागरीचे तारू भवसागरीचे सुखदाती हरी कथा सुकराची हरी कथा तारू भवसागरीचे तारू भवसागरीचे तारू भवसागरीचे अधिकारी उलचानीचा अधिकार उलचानीचा अधिकार उलचानीचा अधिकार अधिकार उंच नीच अधिकार उंच
Bye.
हरि कृपा सुखदासी हरि कृपा सुखदासी हरि कथा सुखदासी हरि कथा सुखदासी हरि कथा सुखदासी हरि कथा दीनानि गुरुबलाचे दीनानि गुरुबलाचे सुखदासी हरि कृपा सुखदासी हरि कृपा सुखदासी हरि कथा सुखदासी हरि कथा सुखदासी हरि कथा सुखदासी हरि कथा तारू भव साधु साधु भव साधु साधु तारू भव साधु हॅलो हॅलो जिना आणि दुर्बलाशी सुखाराशी हरिकथा तारो भव सागारीचे उंचणीचा अधिकारी चरित्राचे उच्चारावे केले देवे गोकुळी तारो भव सागारीचे उंचणीचा अधिकारी तुका मनी आवडी दरी कृपा करी मनावनी तारू भव सागारीचे उंचानीचा अधिकारी माझवानी तुझो वर्णगुण माझवानी तुझो वर्णगुण माझवानी तुझो
ऐसा देही प्रेम काही कळा మహారాజ్ అఖండ హరినామ సప్తాహ ఎందుకోసం అంటే కాల కీర్తన ఇట్లా ఉన్నది. ఈరోజు కీర్తనకు బంధనం ఉన్నది. ఎట్లా బంధనం ఉన్నదంటే రోజు కీర్తన వేరు, ఈరోజు కీర్తన వేరు. మరి ఈరోజు కీర్తన ఏమున్నది? వేదసే చరిత్ర కేలే నారాయణ రంగతా గోదని రాకితాయే. ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క భగవంతుడు ఏ చరిత్ర అయితే చేసిండో అదే చరిత్ర వర్ణించవలసింది అని. మరి ఈ చరిత్ర మొత్తం చెప్పాలంటే 5 గంటలు అవుతుంది. మరి కీర్తన ఎంత చెప్పమంటారో మీరు చెప్పండి. 8 గంటలు టైం చెప్పినాం ఊరేగింపు దిండి, మనం వచ్చిన ఏక బజెట్. ఇక మీ చేతులు నా చేతులు ఏం లేదు, ఎక్కడ టైం తీసుకుని లేదు. 2 గంటల కాల్చి చేస్తే 1:20 అయింది. ఎందుకంటే మరి పొద్దున్న నుంచి వాళ్ళు తినలేదు, ఎక్క మనకు టైం లేదు. 11 గంటల కీర్తన సుర అయితే 1 గంటకు అయిపోతుంది. సరే, మరి ఇంకోటి మా మహారాజులేమో చాలా దూరం పోయేటోళ్ళు, అక్కడికి టవర్ పడతా ఉన్నది. మహారాజా మేము పోవాలి హైదరాబాద్ సప్తకు. సరే, ఎక్కడ మనం ఒక అర్ధగంట లోపల మనం ఎక్కడ టైం తీసుకున్న గురించి అని భగవంతుడివి అవతారం కస్తాడు, సంతు మహాత్ముడివి అవతారం కస్తాడు మహారాజ్. సంతు మహాత్ములు ఎందుకోసం అవతారం కస్తారు? అవతార తుమా కారణ ఉద్ధరాయేదోనో జడా జీవ అని సంతు మహాత్ములు అవతారం కస్తాడు జగంకు ఉద్ధరణ కోసరం. మరి భగవంతుడు అవతారం కస్తాడు. భగవంతుని పని ఏమున్నది? దేవునియా చక్ర అని సంతు మహాత్ములు అవతారం కస్తారు మహారాజ్. కానీ సంతు మహాత్ములు అవతారం కచ్చి తన తిరగా ఆ మానవులకు చేసుకుంటారు. కానీ భగవంతుని పని ఏమున్నది? గేవుని ఆ చక్ర కదా హాచి దందా కరితో భక్త రాకే పాయాపాసి దుర్జనాచి సంవారి అని భగవంతుడి అవతారం కస్తాడు. కానీ భక్తులకు రక్షణ చేసేది, దుర్జనులకు సంవరణ చేసేది మహారాజ్ అని ధర్మరక్షవయ అవతార చేసి ఆ పులాపాలసి భక్తజేన అని భక్తులకు కాపాడుకున్నది ఆ యొక్క భగవంతుని కర్తవ్యం అని. మరి భగవంతుడు మరి ఎందుకోసం వస్తాడు? మరి భగవంతుని అవతారం ఎందుకోసం వచ్చిండు? మరి కృష్ణుడు ఎక్కడ జన్మ ఎక్కడ తీసుకున్నాడు చెప్పిన షార్ట్కట్ పోయింది, మనకు టైం లేదు. సత్వావతార అటవా వేళ బాప రుక్మాదేవరు 7వ అవతారం 8వ అవతారంకు కృష్ణ పరమాత్ముడు మరి ఏమిటిదంటే 8వ అవతారంకు ఎక్కడ పుట్టినంటే చక్కగా కంసం బందికాన్ లోపట, టైం లేదని చెప్పిన చక్కగా బందికాన్ లోపట. ఎందుకంటే ముందు వసుదేవుని చెప్పింది ఉన్నది, దేవకీచ గర్భ ఏఈల భగవాన్. మరి ఏమిటిదంటే ఆ దేవకి గర్భం లోపల అచ్చటోనుడు మరి కంసుని చంపేటోడు అని మరి కృష్ణుడు చంపుతాడని ఏం చేసినట్టే శాస్త్రము. మరి కంసుడు తీసుకపోయి మరి దేవకిని బందికాన్ లోపల ఉంచిండ. బందికాన్ లోపల ఉంచేటాళ్ళకి మరి ఏమిటిది మహారాజ్ ఇక అక్కడ ఏం చెప్పా? పుట్టినట్టే చంపేయాలి. అటవ అవతారం 7వ అవతారం కృష్ణ పరమాత్ముడు పుడతాడు అని ఏం చేశారు? రాక్షసులు పుట్టినట్టే చంపేయాలి. అయితే అప్పుడు 8వ అవతారం ఆ యొక్క భగవంతుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు పుట్టిండే బందికాన్ లోపల. పుట్టంగానే అప్పుడు తండ్రి పోయిండు, వాసుదేవుడు. ఆడ ఏం కావాలించుండే? గాడిదని కావాలించుండే. అది గాడిద ఏం చేసిందంటే అని ఒరినప్పుడు ఒక పిల్లగాని చంపేయాలి. అయితే 8వ అవతారంకి వచ్చిండు. 8వ అవతారం 7గురు చంపేసిండు. 8వ అవతారంకు కృష్ణ పరమాత్ముడు పుట్టిండు. ఆ వాసుదేవుడు పోయి గాడిది కాలు పట్టుకున్నాడే. ఇప్పటికీ అంటారు కదా, నీదంత పెద్ద మాట్లాడతావు, అంత వాసుదేవుడే పోయి గాడిది కాలు పట్టుకున్నాడు. నీదంతా విషద్రభాయి. ఎందుకోసం గాడిది కాలు పట్టుకున్నాడు అంటే
మరి ఇక ఇరువారి దాకా ఒరిగినావు కానీ ఈడికేరు మాత్రం జర ఉర్రవు అని ఆ వాసుదేవుడు ఆ గాడిద కాళ్ళు పట్టుకుంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ యొక్క బందికాన లోపల జన్మ తీసుకున్నాడో అప్పుడు మొత్తం అన్ని కుళ్ళైపోయినాయి మహారాజ్. ధరిలా పండరి చాచోర గళా బాంధు నియాదోర హృదయ బందికానకేలా ఆత విఠల కోండిలా అని మొత్తము బందికానకేరు చక్కగా మరి ఈ అంకల్లో ఉంచితే ఓ వాసుదేవుడు అనే ఈ అంకాలు ఉంచితే నా కొడుకు బతుకనీడు కంసుడు లేదు తీసుకుపోవాలి ఎక్కడ తీసుకుపోవాలి నందాచ అప్పుడు బందికానకే వాసుదేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ కృష్ణునికి ఎత్తుకుని ఆ గుళ్ళలో వండబెట్టుకొని పోతూ ఉన్నాడు మహారాజ్. ఎక్కడ ఏడిగిపోతున్నాడు మరి యమునా నది దాటాలి, యమునా నది దాటాలి. ఏం చేసినంటే మొత్తం యమునా నదిలోకి ఆ వాసుదేవుడు దాటుతూ ఉన్నాడు. మొకాలుకుండే నీళ్ళు మొకాలు పోయి ఈడికచ్చా, ఈడికి పోయి శాతికచ్చా. నీళ్ళు ఎందుకు వాసుదేవుడు పోయిన కమ నీళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. నీళ్ళు ఎందుకోసం పెరుగుతున్నాయి? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆ యొక్క భగవంతుడు అవతారం కచ్చిండు. ఈ గంగదేవి అంటున్నది ఆ భగవంతుని దర్శనం తీసుకున్నాలి. ఆ యమునా నది ఈ యొక్క భగవంతుని దర్శనం తీసుకున్నాలని అప్పుడు పొంగుతూ ఉన్నది మహారాజు. మరి యాటికి వచ్చా వాసుదేవునికి పూర్తి వీటికి కుతికి వచ్చా అంటున్నాడు. అప్పుడు నా సంగత తుమాకలో ఎత్తే అంతర దేవునికి చెప్పకన్నా ముందు తెలుసు. అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఈ గంగదేవి అస్సలు నా కోసం దర్శనం కోసం వస్తుందని అప్పుడు ఆ గుళ్ళలకేరి ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మ ఇక్కడ కిందికి అనగానే అప్పుడు గంగాదేవి దర్శనం చేసుకున్నది. అప్పుడు సాపడలేవాట జాతే గంగ స్నాన మస్తకి చూదన విలకర అప్పుడు తొవ్వైంది మహారాజు. తొవ్వేటలకి యాడికి వాసుదేవుడు యాడికి తీసుకపోయా నందాచాగరాల మోదనేహి గోకుడిలా సాకగా తీసుకుపోయి నందురాజు ఇంటికాడ ఇడిచిపెట్టి మహారాజు. మరి నందురాజు ఇంటికాడ ఆవులు 8,000 किती हजार होते मला नंदुराजाचे घरात गाय 9 लाख. हां
9 लाख 9 లక్షల ఆవులుండే నందురాజు దగ్గర. ఎప్పుడైతే నందురాజు ఇంటికి కృష్ణ పరమాత్ముడు పోయిండు, అప్పుడు అందరికీ నందురాజు భార్య ఎవరుండి? యశోదమాత. అప్పుడు నరుండి గౌలనిల పుత్రాధాల యశోదేల. అప్పుడు గోపికలు అదేమంటే యశోదమాత కొడుకు పుట్టినాడు చూస్తున్నారండి. తాటి వాటి సుంట వడి. అప్పుడు ఏమిటిది మహారాజ్? అది ఆలకెరక మనకేం, పిల్లగాడు పుట్టిందంటే ఏమో తీసుకుపోతారంట. కుడుకను మరి ఏమేమి బియ్యము ఏదో తీసుకొని పోతారంట. ఇక ఒక్కొక్కరు తీసుకొని యాడి పోయి చక్కగా యశోదమాత ఇంటి యశోద మరి నీ కొడుకు పుట్టినంట కదా, నీ కొడుకు పుట్టినంట. అందరూ వైరి మారాదు పోయి ఈ గోపికలు మొత్తం కృష్ణ పరమాత్మను చూసిరి. కృష్ణ పరమాత్మను చూసేళ్ళకి ఎప్పుడైతే భక్త రాకే పాయా పాసి దుర్జనాచి సంవారి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడైతే అక్కడ అవతారం తీసుకున్నాడో, ఇప్పుడు మల్లెపూల విలువ ఎక్కడ ఉంటుంది సర్పంచ్ సాబ్? కొమటోలో బామనోలో గల్లీ పోతేనే దానికి మల్లె పువ్వులది పువ్వులు పచ్చది విలువ ఉంటుంది. కటికలో గల్లీ పోతే అవి అమ్ముడు పోతాయి అవి అమ్ముడు పోవు. అయితే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అక్కడ అవతారం తీసుకున్నాడో ప్రతి ఊరికైనా 4 దొంగలు ఉంటారంట. మనతో అట్లా లేరు, మనతో చాలా మనుషులు ఉన్నారు. ప్రతి ఊరికి 4 దొంగలు ఉంటారంట. అయితే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆ ఊరికి వచ్చిండో ఆ దొంగలకు బాధ అవుతుందా? ఎట్లా భగవంతుడు వచ్చిందంటే అలా ఇప్పుడేం చెప్పిన కటిక గల్లికి అమ్ముడు మల్లెపూల విలువని ఉండేది. ఇక ఆవిడికి బాధ అవుతున్నది. బాధ అయ్యేటాలకే ఈ 4 దొంగలు ఊరవతలు పోయి కూర్చుని ఏడుస్తున్నారా వాళ్ళు, ఈ 4 దొంగలు. అప్పుడు అక్కడికి నారదుడు వచ్చా, నారాయణ నారాయణ నారాయణ. అరే ఏమైందిరా బాబా, ఊరవతలు పోయి కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు. ఏం చేయాలి నారద అది ఎక్కడికి వచ్చిండు, అందు ఊరు కాదు పల్లె కాదు ఎక్కడికి ఊరికి వచ్చిండు. ఆడు కృష్ణుడు వచ్చిండు, ఊళ్ళో పుట్టిండు. మరి ఇక మాదైతే కృష్ణుడు ఇక్కడ వచ్చిండు, అవతారం తీసుకున్నాడు. మా గిరాకైతే ఏం నడుస్తలేదనే పుణ్య పుణ్యం శివాయి ఇటువంటిది. ఇటువంటి మాట నడవ, ఇటువంటి కార్యక్రమం పుణ్యం ఉన్నది.
పుణ్యఫలలి భూతా దివస భాగ్య ఉదయాచ. కానీ మన జన్మం పుణ్యం ఉన్నది, ఆయన పుణ్యం ఉన్నది కాబట్టి ఇటువంటి పుణ్య కార్యక్రమం నడుస్తున్నది. ఆ నలుగురు దొంగలు అక్కడ పోయి కూర్చుండి ఏడుస్తున్న నారదుడు ఎందుకోసం ఏడుస్తున్నారు? ఏం చేయాలి దేవుడా, కృష్ణుడు వచ్చిన మా ఈ ఊళ్ళో మాకు గిరాకున్నాడు. అది ఆ నలుగురు దొంగలోలు చింత ఒకటి, సాడి ఒకటి. సాడి అంటే ఇక్కడి మాటలు అక్కడ చెప్పుడు, అక్కడి మాటలు ఇక్కడ చెప్పుడు. చింత ఒకటి, సాడి ఒకటి. మరి ఇంకొకటి ఏమిటిది? దొంగతనం. ఆ దొంగతనం ఒకటి, ఆ దొంగ అక్కడ పోయి అది ఒకటి ఇక్కడ ఎడబాటు. ఇక ఇంకేమున్నది? చింత, సాడి, దొంగతనం. మరి అప్పుడు ఏమిటంటే అదొక మాయ. మాయ ఏమున్నదంటే అప్పుడు అదొకటి ఇక్కడ ఏడుస్తుంది. ఏడ్చేటలకి అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి నువ్వెందుకోసం ఏడుస్తున్నావు? భగవంతుడు అని చింత నీకు చాలా పెద్ద ఇల్లు చూపెడతాని, చాలా పెద్ద ఇల్లు చూపెడతా, 16 దర్వాజాల ఇల్లు చూపెడతాని. కానీ ఓలు భగవంతుడు మరి 16 దర్వాజాల ఇల్లు ఓలదుండే ఆ యొక్క కంసుంది ఉండే పాయ. ఈ చింత వాయ అయితే కంసుని ఇంటికి వాయ. ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి? నీళ్ళలో చూసినా కృష్ణుడే కనబడతాడు కంసునికి. ఎక్కడ చూసినా విట్టల విస్తారిలదని సప్తహి పాతాళి వరుణి ఎక్కడ చూసినా భగవంతుని మూర్తే కనిపిస్తున్నది. మరి ఇక ఎట్లా చేయాలని చింత కంసుని దగ్గరికి పోయా. మరి ఇక ఏమున్నది? ఆ దొంగతనం ఒకది ఇక్కడ ఏడబాటి. ఆ దొంగతోడికి అంటాడు చూడు, అబ్బో ఆడ శరణార్థమని శరణార్థమని అని ఈ 3 ఆ సాడికేమో ఇక్కడ తీసుకున్నా. అప్పుడు ఏంటిదంటే ఎక్కడ చూసినా కృష్ణుడే కనబడబట్ట. అప్పుడు డాంగోరిచ్చా. ఇప్పుడు కోపం డీలర్ సాబు ఊళ్ళకు కోపం నచ్చిందైతే కోపం నచ్చిందని ఎట్లా బాధ పెట్టి దాటిస్తారు. మరి అప్పుడు ఆ కంసుడు మొత్తం దాటిచ్చా. మరి ఈ కృష్ణునికి ఎవరైనా చంపేటోళ్ళు ఉన్నారా? ఈ కృష్ణునికి అయితే ఎవరు చంపుతారో నా సగం రాజ్యం ఇస్తానే వాళ్ళు కంసుడు అనేటోళ్ళకి. అప్పుడు ఏం చేశా, ఒక రాక్షసి అనే ఆ కృష్ణునికి నేను చంపుతా. మరి నువ్వు ఎప్పుడైతే చంపుతావో నీకు సగం రాజ్యం ఇస్తా. చంపుతావు కానీ ఎట్లా చంపుతావు? ఏం లేదు, ఒక స్త్రీ వేషం వేసుకుంటా. స్త్రీ వేషం వేసుకొని ఏం లేదు మరి ఆ 2 రొమ్ములల్లా విషం నింపుకుంటా ఆ పిల్లగాడు తొట్టెల్లో వండుకుంటాడు. ఆ కృష్ణుడు ఆ పిల్లగానికి తీసుకుంటా పాలిస్తా, విషం తాగుతాడు, పిల్లగాడు చచ్చిపోతాడు. నువ్వు ఏం చింత చేయకు కంసానే. సరే ఎక్కడికి నువ్వు కృష్ణుడికి చంపేయాలి. నువ్వు కృష్ణునికి చంపేసినావు అనుకో నా సగం రాజ్యం ఇస్తాడు అంటే. అప్పుడు ఆ రాక్షసి చక్కగా వచ్చమారాజు ఎక్కడ సాక్క ఊళ్ళోకి వచ్చిన తర్వాత చూసా ఇట్లా చిన్న పిల్లగాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు. మరి నా పని పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా ముందు ఒక పిల్లగానికి ఇచ్చి చూస్తా అని ఇట్లా పిల్లగాడు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆడుకుంటూ ఉండేటోళ్ళకి ఆ పిల్లగానికి ఎత్తుకొని రాక్షసి ఏం చేశా, పాలిచ్చేళ్ళకి అందులో ఏమున్నది, ఇసం ఉన్నది. ఆ పిల్లగాడు తాగా, పిల్లగాడు చచ్చిపోయా. నా పని బరాబర్ పక్క, నా పని పాస్ అవుతుందని చక్కగా పోయిందైతే చక్క యశోదా ఓలా కృష్ణ తల్లి కనబట. యశోదా ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదమ్మా. మరి 20 దాకా మా పిల్లగాడు ఏడ్చిండు. ఇప్పుడే ఆడుకొని ఇప్పుడే పాలిచ్చిన తొట్టెంలో వండుకున్నాడు అనేటళ్ళకి అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు అనే అబ్బో ఈ తొలితడి గిరాకున్నది దీన్ని పోనిస్తే గలదని ఏం చేశా అంటే ఆ తొట్టెళ్ళకేరే ట్యా అని ఏడిచా. ఏమి యశోదా పిల్లగాడు మేలుకనే ఉన్నాడు, అట్టిగానే పనడని అంటున్నావు, మేలుకనే ఉన్నాడు అనే. సరే మరి పో మరి అని. అప్పుడు ఏం చేసా మహారాజ్, ఈ యొక్క రాక్షసి ఆ యొక్క తొట్టెళ్ళకేరి ఆ కృష్ణునికి ఆ చిన్న పిల్లగానికి తీసుకొని అప్పుడు పాలియ్యబట్టే. పాలిచ్చటలకి ఆ యొక్క అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం చేసినట్టే మొత్తం పాలు గుంజేసిన తర్వాత ఇసం గుంజిన తర్వాత ఆ యొక్క రక్తం గుంజుతున్నాడు మహారాజ్. రక్తం గుంజే కృష్ణ నీకు
చేయలే కృష్ణ సోడ్ అనంత ఇడిసబెట్టు సోడ్ అంటే ఇడిసబెట్టు ఏం ఇడిసబెట్టు నేను చస్తాయి నాకు ఎట్లా చేసి నాకు బతికి కృష్ణుడు అంటాడు నేను వచ్చిందే నీ కోసరం నేను వచ్చిందే నీ కోసరం నీకు మాత్రం చంపిందాకా ఇడిచేది లేదు అని ఆ యొక్క పుట్న రాక్షసి మహారాజ్ ఆ యొక్క రాక్షసి సవరణ చేశా అని టైం ఒకసారి అందరూ ప్రేమతో భయం చేయండి టైం దగ్గరకు వచ్చింది మనకు దుర్బలాసి సుఖరాశి హరికథ. మరి ఈ హరికథ సుఖ చెప్పాలంటే మహారాజ్ రోజు దినం పొద్దు పొడుస్తూ ఉంటుంది, రోజు పొద్దు మునుగుతూ ఉంటుంది. కానీ రోజు దినం వేరు, ఈరోజు దినం వేరు. తుకారాం మహారాజ్ ఏమంటాడు కదా, దిన అని దుర్బలాసి సుఖరాశి హరికథ. మరి ఇటువంటి దినము దొరకాలంటే మళ్ళీ సంవత్సరము సప్త చేస్తేనే ఇటువంటి దినం మనకు దొరుకుతుంది. అది చేస్తే చేయకపోతే ఇటువంటి దినం దొరుకుతుంది అని మహారాజ్ అంటాడు కదా. అని దీనహాని దుర్బలాసి సుఖరాశి హరికథ అని మహారాజ్ అంటాడు కదా. నాయన సంసారం లోపల సుఖం లేదు, కేవలం ఏడ ఉండదంటే ఈ యొక్క భగవంతుని నామచింతన కానీ ఇది ఒక కథ కానీ సుఖం ఉన్నది అని. మొదటి సుఖం ఏడ ఉన్నదంటే ఆ యొక్క భగవంతుని దగ్గర. పండరి సీదావే సర్వ సుఖ గ్యావే రూపతే పహావే విఠేవరి అని. రెండో సుఖం ఏముందంటే కేవలం సుఖయా సంత సమాగమే నిత్యే దునావే తుజే నామే దాన హోతే సకల కర్మే సర్వకాల ప్రేమ డులతసో అని. రెండో సుఖం ఏడుందంటే మహారాజ్ ఈ యొక్క సంత మాత్రముల దగ్గర ఈ యొక్క గంట సేపు మాత్రము ఈడ ఉన్నంతసేపు మనకు సంసారంది ధ్యానం రాదు, బోర్ది ధ్యానం రాదు, పిల్లలది ధ్యానం రాదు. ఎంతసేపు? ఈ గంట సేపు. ఇళ్ళకేరి బయట పడితేమంటే బారా బనగడి తీరా కట్టుబడి అని మహారాజ్ అంటాడు కదా. మరి ఇటువంటి దినము దొరకాలంటే దీన అని దుర్బలాసి సుఖరాశి అని కథ అని. కథ సుఖకరి కథ ముక్తకరి కథయాచి వరి విఠోవాచి అని ప్రమాణాలు తీసుకుంటే మస్తు ఉంటాయి, మనకి ఎక్కడ టైం లేదు అని. మొదటి గిరాకు పుట్టిన రాక్షసి అయితే సవరణ అయిపోయా మహారాజ్. ఆ రాక్షసి పేరు ఏమిటిది? పుట్టిన రాక్షసి. ఆ యొక్క రాక్షసికి ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్ముడు సవరణ చేశా. ఎట్లా చేయాలి? మర ఎక్కడ చూసినా కృష్ణుడే కనబడుతున్నాడు. ఎట్లా చేయాలి? మొదటి గిరాకు అక్కడనే బాయ్ మర డాంగోరిచ్చా. అరే బాబా మరి ఇంకా ఏమన్నా కృష్ణునికి చంపేటోళ్ళు ఓలన్నా ఉన్నారా? డాంగోరిచ్చా. డాంగోరిచ్చలే కన్నా ఒక రాక్షసి ఏమని, కాదు రాజా నువ్వేం చింత పిల్లగానికి నేను జరిసేపటికి చంపేసేస్తాను. నా రూపం తీసుకుంటా, మరి ఆయన రూపం తీసుకుని నేను పిల్లగానికి చంపేసేస్తాను. సరే నాకు ఎట్లాంటి కాదు, ఎక్కడికి నువ్వు పిల్లగాని చంపేయాలి, పిల్లగాని చంపేస్తామంటే నా యొక్క సగం రాజ్యం ఇస్తానే. సరే అన్నాడు. మరి అప్పుడు చెప్పా అయ్యారం చేశా. అయ్యారం చేశా అంటేగా ఒక దోతి తెప్పించా, షెరుటు తెప్పించా,
ఇక ఒంటి అయ్యారం ఎప్పుడు తెస్తున్నది మీకే తెలుసు, మాకు తెలియదు. కానీ అయ్యారం తెచ్చిన మహారాజ్ ఇడేం లేపే అప్పుడు వాయా, అప్పుడు పోయి యాడికి వాయా, గోకులాపురం పోయా మహారాజ్. గోకులాపురం పోయినాక అమ్మ చిలుక పంచాంగం చూస్తాం, చిన్న పిల్లలది భవిష్యత్తు చూస్తాం. ఇప్పటికీ మా ఆడపిల్లలకు మా తల్లులకు చిలుక పంచాంగమైన వచ్చిందనుకో, మా పిల్లగాడు ముంగడ నడపడా వీడు ఎట్లా అవుతుంది ఏమవుతుంది అని బరాబరి 100 రూపాయలు ఏంటి పోవు, కానీ బరాబరి ఆయనకు పిలుచుకుంటారు, పంచాంగం చూపెడతారు. అయితే అక్కడ యశోదమాత ఏమున్నదంటే, మరి ఈడు నా పిల్లగాడు మరి ఈయన ముంగట ఈయన భవిష్యత్తు ఏమున్నది, మాకు ముంగట ఏమన్నా మరి ఉద్ధారణ చేస్తాడా, మాకు ఏం చేస్తాడని. అప్పుడు యశోదమాత ఏం చేస్తే బామనాయన ఇక్కడ రాని ఏమిటది, ఏం లేదు మరి మా పిల్లగాంది నక్షత్రం చూడని. నక్షత్రం చూడాలంటే అప్పుడు ఆ బామనాయన అసలు బామనాయన కాడు, డూప్లికేట్ బామనాయన. అసలు బామనాయన కానీ అక్కడ డూప్లికేట్ బామనాయన ఆశ్చర్యం. అయితే చక్కగా అప్పుడు పంచాంగం తీసేళ్ళకి ఆ బామనాయన ఏమన్నమాట యశోదమాతకు, అమ్మ ఈ పిల్లగాడు మీ తల్లిదండ్రుల గండం పుట్టిండు అని. ఓరు ఈ బామనాయన మరి ఎట్లా చేయాలి, ఏం లేదు, మీరు సుఖము ఉండాలంటే ఈ పిల్లగానికి 3 తొవ్వలైతే ఏడ కలుస్తాయో ఆడ ఈ పిల్లగానికి బొంద పెట్టాలి. ఎందుకోసం మీకు సుఖం కావాలండి. కృష్ణ పరమాత్ముడు తొట్టెళ్ళకి అంటే అబ్బో ఈయన గీరకు చాలా పెద్దగా ఉన్నది, అక్కడికి కృష్ణుడు ఏమంటే ఈయన గీరకు చాలా పెద్దగా ఉన్నది. అప్పుడు ఏమన్నా ఇక ఇంట్లో ఏముంటాయి నాయన, ఇంట్లో ఉండేటి పొయ్యి రోకలి, ఇప్పుడు అవి అన్నీ పోయినాయి, అప్పుడు ఉండే పొయ్యి రోకలి పెంక మరో ఇంకే మంచము పీట. అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు పిల్లగాడు నీ పేరేం పేరా చెప్పరా పొగులు పట్ట లక్ష్మీ, అరే రమేష్ అనగా ఎస్ఆర్ అని ఎట్లా చేతులు చెప్తావు, నారాయణ అంటే ఎస్ఆర్, స్కూల్ పోతేనే ఎస్ఆర్ అంటే నీ హాజరు పడుతుంది, స్కూల్ అవతల ఉండి గేట్ అవతల ఉండి ఎస్ఆర్ అంటే నీ హాజరు పడుతుందా, పడదు. అయితే అప్పుడు ఇంట్లో ఏముండే, అప్పుడు ఆ బామనాయన పీఠ మీద కూర్చొని ఉండే, అప్పుడు పీఠకు అతాడించా పాటి వరి పాట్ ఏమిటిది పీట. పాట అంటే దేనికంటారు పీట. ఆ కూసున్న పీట ఏం చేసింది మహారాజ్, ఎట్లా రమేష్ ఎట్లా ఎస్ఆర్ అని అంటారు. అప్పుడు పీటకి చెప్పేసి కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆ పీట లేచింది అయితే ఈపుల గబుక్ మన గుద్దింది. నేను కీర్తన జర దించాలంటే వాళ్ళు పెంచుతూ ఉన్నారు మహారాజ్. ఏమిటంటే ఇట్లా మీరే మహారాజ్ काय म्हणून घेऊ मला काही समजत नाही नाही तुम्ही देलते प्रमाण बरोबर आहे.
నేను బరబ్బర్ లాగలే ఎట్లా పెట్టు కూర్చున్నది కానీ మనకు టైం లేదు, ఏం చేస్తాం, టైం తోడేమున్నది. మాయా ఐసలాగలి ఆ మాయా సూత్రధారి, ఆ భగవంతుని సూత్రధారుడు బిచ్చగానికి 1,10,000 చేస్తాడు, 1,10,000కి బిచ్చగాని చేస్తాడు. వాళ్ళు చేస్తాడు ఆయన. అప్పుడు ఏం చేసి మహారాజ్, అప్పుడు ఆ పీట వచ్చి గుద్దంగా హాన్ ధనన పడే పెట్టలేక బయట పడదామన్నాడు. బయట పడదామన్నట్లకి ఆ రోకలు వచ్చి టనట్టని ఎత్తి మీద కొడుతున్నాడు. శాస్త్రి కృష్ణ శాస్త్రి కృష్ణ అంటున్నాడు, బయట పడుతున్నాడు. ఆయనతో పొయ్యి మీద ఎర్రగా పెంకగా ఆగిందుండే, అది వచ్చింది అయితే టప్ మన బుర్ర మీద కూర్చున్నది. ఆ బుర్ర మీద కూర్చొని కృష్ణ 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 బయట పడదామన్నాడు. బయట పడదామంటే ఆ దర్వాజా కాడ మంచం వచ్చింది, అడ్డం దర్వాజా అడ్డం ఎట్లా పోతుంది ఇక అడ్డం వచ్చింది. అట్లా ఇట్లా కృష్ణ కృష్ణ నీకు దండం చేస్తున్నా కీడు అనేటోళ్ళకి అట్టిట్టు దర్వాజాలకి పడ్డాడు మహారాజు. పట్టేళ్ళకి శేనాలకి పడ్డాడు, ఉరుకుతా ఉన్నాడు. శేనాలు ఏముంటాయి, ఆయన వ్యవస్థ ఏమైంది మహారాజ్, కరెక్ట్ ప్రశ్నకు జవాబు. వ్యవస్థ ఏమైంది, జానవో చుట్టల, జానవ అంటే జంజరం, జానవో చుట్టల పంచాంగ పాటల, పంచాంగం ఒక్కది ఇక్కడ అది జరిగిపోయింది, జంజరం ఒక్కది ఇక్కడ జరిగిపోయింది. ఈ రెండు పోతావా దోతర గొడవ దొంగ నాచి దోతిగా పేమికరి ఎప్పుడు పోయిందేమో పత్త. ఇక ఉరుకుతా ఉన్నాడు, కృష్ణ 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 అని అడవిలోకి ఉరుకుతా ఉన్నాడు. అడవిలో ఏముండే, ఇప్పుడు అన్ని ట్రాక్టర్లు అయినాయి, ఇప్పుడు నాగన్లు పోయినాయి, గొర్రెలు పోయినాయి, గుంటుకులు పోయినాయి. అప్పుడు ఏముండే, నాగన్లు ఉండే. ఆ నాగలు ఏం చేసింది, తలకాయకు పట్టిందా. ఆ తలకాయ బట్టి ఆ నాగలి గుంజుతూ ఉన్నది. ఇక ఆ గుంటుగురం వచ్చి టనట్టని ఎత్తి మీద కొడుతుంది. ఇక కొడుతూ ఉరుకుతా ఉన్నాడు. ఉరుకుతా ఉంటే లేక కృష్ణ కృష్ణ నాకు ఎట్లా చేసా, ఇడువు ఇడువు అని మొత్తం వ్యవస్థ యాడిపోయింది మహారాజ్. ఆ కౌన్సిల్ దగ్గరికి పోయాలా, కౌన్సిల్ దగ్గరికి పోయా అని చరిత్రాతే ఉచ్చారావే కేలేదేవి గోకుడి అని అప్పుడు ఏం చేశా మహారాజ్, ఒప్పుకున్నది ఉన్నది. కృష్ణుడి ఆడికి ఇంత ఇంత అమ్మడవాట. కృష్ణుడు మన ప్రమాణాలు మస్తున్నాయి, ప్రమాణాలు ఇచ్చడం ఇంకా చాలా పోతాయి. షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తాం, ఇప్పటికే టైం అయిపోయింది. ఇక అంబాడుకుంటా ఏం చేశా, 9,000 ఆవులు వాళ్ళ దగ్గర, నందురాజు దగ్గర. ఇక 9,000 ఆవులది పెరిగి ఎంత అవుతుంది, వెన్న ఎంత అవుతుంది లెక్క పెట్టుకోండి. ఏం చేసింది యశోదమాత సల్లా చేస్తూ ఉన్నది. ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం చేసినంటే అంబాడుకుంటా పోయాడు. ఆయన తక్క ఆగులో పడ్డాడే ఓలు. ఈ కృష్ణుడు అంబాడుకుంటా పోయి ఆ కాగులో పడ్డాడు. యశోదమాత పోయి కాడికి వచ్చింది, గుంజుతుంది, సల్లా చేస్తూ ఉన్నది. సుర్రు గుంజుతున్నది. గుంజి ఆయనతో ఆపి లోపల చేతి పెట్టింది. ఎంత గుంజు ఎన్నో వెళ్తలేదా, ఒక్క గంట సేపు గుండె ఎందుకు వెళ్తలేదు. ఈ దొర లోపటినే మాయం చేస్తున్నాడు. ఈయన కూర్చున్నాడు అడుక్కు మీదికి వెళ్ళిన ఎన్న లోపటినే మాయం చేస్తాడు ఈ దొర ఓలు. ఈ కృష్ణుడు లోపటినే మాయం చేస్తాడు. ఇక గుంజ గంట అయిపోయి వెన్న వెళ్తలేదు. ఇక ఆడకట్టుకుంటారు కదా అక్కలు, సాయక్క లచ్చక్క రామక్క ఏదో అనుకో. ఓ అక్క ఏం చేయాలి యశోదని, ఏం చేయాలి అక్క, ఎంత చేసినా సల్లకవం ఎంత గుంజినా వెన్న వెళ్తలేదు అని అంటే లేక ఆమె ఏమనే, ఏం లేదు
జర సన్నీళ్ళు పోసి చూడని. సన్నీళ్ళు పోసి చూసా, వచ్చింది సన్నీళ్ళు పోసి చూసా. యశోదమాత మర్ర గుంజాయి, మర్ర సల్ల చేస్తున్నది. గుంజటాలకి మర్ర సన్నీళ్ళు పోస్తేవి వెన్నస్తలేదు. మర్రవాయ ఏం చేయాలి, నువ్వు సన్నీళ్ళు పోయి మనం సన్నీళ్ళు పోసిన వెన్న వెళ్తలేదు. సరే ఏమైంది, ఉడుకు నీళ్ళు పోసి చూడు. అప్పుడు ఉడుకు నీళ్ళు కాగబెట్టా, అప్పుడు ఉడుకు నీళ్ళు పోసా. ఉడుకు నీళ్ళు పోసి మర్ర గుంజవటే మర్ర గుంజ అర్ధగంట సేపు గుంజ సల్ల వెళ్తలేదు. ఉలువని సిలువని గాలిట పరితలోని సిలువని గాలిత పరి లోని ఏయినా ఉడుకు నీళ్ళు పోసా మహారాజు, సన్నీళ్ళు పోసా. ఎంత చేసినా వెళ్తే వెళ్ళేది. మర్రబాయ అమ్మ ఓ అక్క నువ్వు ఉడుకు నీళ్ళు పోయమన్నావు పోసిన, సన్నీళ్ళు పోయమన్నావు పోసిన, కానీ ఎన్నో వెళ్తలేదు. అన్ని పోసిన కానీ లోపల చేతి పెట్టి చూసినావు, చేతి పెట్టి చూడలేదు. మరి చూడు అప్పుడు ఏం చేసా మహారాజు, ఆ యశోదమాత ఆ కాగు లోపట చేతి పెట్టెలకి ఆ రుంగు ఎంటికలు కృష్ణ పరమాత్ముని. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు ఒక పద్యం ఉన్నది, చేత వెన్న ముద్ద చెంగల్ల పూదండ అవి మర్చిపోయినాం. ఇప్పుడు నాకు వచ్చినాయి. ఆ రుంగు ఎంటికలు ఎప్పుడైతే యశోదమాతకు తలిగా నెత్తికా, తలిగా అయితే సృష్టిగా భగవంతుడు ఎట్లా నీలి రూపం రాజాసా సకుమార మదనాచ పుతల రవి శశికళ అని ఆ యొక్క భగవంతుని స్వరూపము నీలి కలర్ అయిపోయింది. కృష్ణ ఎప్పుడు పడ్డావు నాయన నువ్వు కాగు లోపట, కృష్ణుడు అన్నాను మొట్టమొదలు సల్లకవం వేసినప్పుడే పడ్డా అని. ఇట్లా కృష్ణుని చరిత్ర చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నది. కీర్తన దగ్గరకు వచ్చింది. అందరూ ఒకసారి ప్రేమతోని భజన జరిపి ఒప్పుకున్నది ఉన్నది. ఓలు కృష్ణుడు ఏమొప్పుకున్నాడు? దొంగతనం చేసాడు. సాడేమో కృష్ణుడు తీసుకుపోయాడు, చింతనేమో కంసుని పోయింది. దొంగతనం చేయాలి కదా. అప్పుడు ఇక కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం చేసే మహారాజు, ఇంత నడవాటి ఏం చేశాం, నడుస్తూ ఉన్నాడు. నడుచుకం లోపల అప్పుడు పిల్లలకు తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు జరాగు పెట్ట విఠల 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 అప్పుడు ఏం చేశా మహారాజ్, పూరగాళ్ళు తీసుకున్నా, ఇసుంటోళ్ళు తీసుకున్నారే, ఏమన్నా పెరుగు వెన్న తింటుండ్రా అనేటోళ్ళకి ఏం చేయాలి కృష్ణ, పొద్దుగా లేస్తే పాలు మొత్తం కేంద్రంకే పోతున్నాయి.
మస్తు ఇంట్లో మస్తు పని ఒక్కొక్క బర్రె మరి ఏంటంటే 4 లీటర్లు ఇస్తున్నది కానీ ఉన్న పాలని కేంద్రంకి పోతున్నాయి. పెరుగు తినలేదు రండి. ఓ గుళ్ళలో ఇళ్ళ కాడ మస్తు పెరుగు వెన్న బాగుంటుంది. గుళ్ళలో ఇంట్లో బాగుంటుంది. నడు ఆయన కృష్ణ పరమాత్ముడు మీ శిష్యుడు పోర్లోకి తీసుకునే మహారాజు. పోర్లోకి తీసుకొని చక్కగా గుళ్ళలో ఇంట్లోకి పాయ, గోపికల ఇంట్లోకి పాయ. అయితే ఏం చేసిండైతే మంచిగా పెరుగు తిన్నారు, వెన్న తిన్న తర్వాత మరి సప్పుడుదాకా రావని లేదా ఈ కృష్ణుడు ఏం చేసిండు, ఆ బర్రెలను గోదల కన్నిటికి బయట ఎలగొట్టేసిండు. ఆ గాడిదలను తీసుకొచ్చి గుట్టలో కట్టేసిండు. ఇక పొద్దుగా లేచి మస్కులో వీళ్ళు మరి ఏంటంటే వీళ్ళు పాలు విండాలి, మస్కులు వేస్తేనే పాలు విండాలి. అప్పుడు ఇక లేగకిడిచాలకి చీకట్లేం కన్నబడకొచ్చింది. ఆ పాలు తాగగానే దుడ్డకి అక్కడ కట్టేసింది. అప్పుడు తీసుకొచ్చి పాలు పొదుగొట్టేళ్ళకి గాడిది కరకర పాలిస్తుంది. ఆ గాడిది ఏం చేసింది, పొదుకు నీళ్ళు కొట్టుకొని పెక్కుమంది దన్నింది. పెక్కన దన్నేటళ్ళకి ఆమెకు డౌట్ వచ్చింది. అత్తమ్మ జర దీపం తీసుకురా, ఎన్నెల్లేని దీపోతేమో ఆవు దంతున మరి ఇక్కడ దీపం తీసుకురానే. దీపం తీసుకొచ్చి చూసేళ్ళకి ఏమున్నాయి, గోదల బర్రెలు బయట ఉన్నాయి అని గాడిదలను కట్టేసిండు. మరి ఇటువంటి ఆట మరి తిన్నాడు, బయటపడ్డాడు మహారాజు. బయటపడి మరి అప్పుడు ఇక అచ్చిరి కృష్ణునింటికి, యశోదమాత ఇంటికి వచ్చిరి. యశోదమ్మ అంటే ఆమె అన్నమాట, గొల్లమే అన్నమాట. నీ కృష్ణునికి జర మంచిగా చూసుకో. మా ఇంటికి వచ్చిండు, మొత్తం పెరుగు వెన్న మొత్తం తిన్నాడు, బర్రెలను గోదలను ఇడిచేసిండు, చెర్లకి వెళ్ళగొట్టేసి శనాలకి వెళ్ళగొట్టేసిండు. ఇదేమిటి జర నీ పిల్లగాని మంచిగా బుద్ధి చెప్పుకొని అనేటోళ్ళకి అప్పుడు ఏమరా కృష్ణ, ఏమి వాళ్ళ ఇంటికి పోయినావు, పెరుగు ఎందుకు తిన్నావు, మరి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు? కొడేనాకరు మధ్య బాయ్ నోరు కూసిపోయినానంద పూర్త కాకడా ఊరుడు ఏం చేయాలి, టైం ఏం లేదు అని. ఏం కృష్ణ ఏమిటి నాయన, వాళ్ళ ఇంటికి పోయినావు, పెరుగు వెన్న తిన్నగాక గోదలకు బర్రెలకన్నీ గూటంకేరి ఇడిసి బయట ఎలగొట్టేసినావు, గాడిదలు కట్టేసి నీ ధర్మమేనా అని. ఏం లేదు, ఇట్లా కోడితనం చేస్తే కలదు, నీకు స్కూల్కి వేస్తానే లేదు అనేటోళ్ళకి. అప్పుడు ఏం చేశా, నాకు దొరకబట్టమని, నేను పోలే, నాకు దొరకబట్టమని వాళ్ళు మస్తు అంటారు అనేటోళ్ళకి. అప్పుడు ఇంకొక ఆమె ఏం చేశా, గొల్లమే ఏం చేశా, ఇగో నువ్వు అందరికైనా నా ఇంటికి వస్తే నేను చూస్తాను. కృష్ణుడు అన్నారే ఇప్పుడు కిందికి వెళ్ళేది మీదికి వెళ్ళిపోదాంనాడు అని, మీదికి వెళ్ళిపోదాంనాడు, కిందికి వెళ్ళేది మీది. అప్పుడు ఏం చేసిండు కృష్ణుడు, పిల్లలకు తీసుకున్నాడు. పిల్లలు తీసుకొని మొత్తం పెరుగు వెన్న తిన్నాడు. వాళ్ళు పాపం కొత్తగా పెళ్ళి అయింది, మనసు మీద పండుకున్నారు. పండుకున్న తర్వాత అయినా భర్త ఏమిటిదంటే ఏగుండ సాహెబులో గడ్డం పెంచుండే. భర్త ఏగుండ సాహెబులో గడ్డం పెంచాడు. ఈ దొర ఏం చేసాడు, చక్క పలంగ మీదకి పోయిండు. ఆ గడ్డంకు ఈమె సిక్కెకు ముడి పెట్టిండు, బయటపడ్డాడు. ఇక ఈ పొద్దుగా లేచి ఆడవిల్లది
ఆ తల్లి వెనకటి జన్మంలో పాపం చేసుకొని పుట్టారు. ఎందుకోసరం మస్కులు ఇవ్వాలి, 4 గంటలకు ఇల్లు చేయాలి, ఇల్లు తెచ్చుకునాలి, మరి ఏమిటంటే శాంతి చేయాలి, వంట చేయాలి, మర్ర అంట చేసి మర్ర బూరకడికి పోవాలి. ఈ దొర 4 గంటల 4 షాయి దాకా అయిందా వెనకటి చేసిందన్నది. అప్పుడు ఏం చేసి మహారాజ్ మూడోసా బయటపడా పొద్దుగాల మస్కులు వేసి అప్పుడు ఈయన భర్త లేచేలకే ఆ గడ్డం గుంజినట్టు అవుతుంది. గడ్డం గుంజి ఈయన అంటాడు, ఏమైనా బుద్ధి ఉందా లేదా నీకు? ఆమె అంటుంది, నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా లేదా? ఆమె ఈయనకంటుంది, ఈయననేమో ఆమెకంటుంది, నీకు బుద్ధి ఉన్నదా? లేచేలకే గడ్డం చిక్కక మూడే ఉన్నది, నీకు బుద్ధి ఉన్నదా లేదా? ఇట్లా ఏమైంది? ముడివలు వేసారు, నేనే లేదు. మరి అప్పుడు భర్తనే కృష్ణునికి ఇట్లా ఏమన్నా అన్నవా? కృష్ణుడికి ఇట్లా ఏమన్నా అన్నవా? నేను ఒక్క మాట మాత్రం అనుంటే ఏమనుంటే అందరి ఇంటికి పోయింది కానీ నా ఇంటికి వస్తే చూస్తాను, ఇది ఒక్క మాట మాత్రం అన్నాను. అందుకోసమే ఆయన చూస్తున్నావని నీ చూడాలని ఆయన చేసిండు. ఈ ముడి అట్టే పోయేది కాదు అని మహారాజ్. భగవంతుని ముడి ఎటువంటిది? సందేహాతి ऐसा लागलिया माया सूत्रधारी ఆ మాయ భగవంతుడు ముడేసింది సామాన్య మనుషులకు పోతుందా నాయన? పోయేది లేదు. మరి యాడికి పోవాలి? ఈ ముడి పోవాలంటే యాడికి పోవాలి? నందరాజు దగ్గర పోవాలి. కృష్ణుని తండ్రి దగ్గర పోతే పైసలు ఏమన్నా అవుతాయి, అట్టిగా అయ్యేది కాదని. అప్పుడు ఏం చేశా? భరతాన్ని తీసుకురాపోయి అక్కడ హనుమాన్లో కొడలు తీసుకురాపా అని. ఎట్లా పోవాలి నాడు? ఇక భర్త ఉండనేమో ఏం చేసిందంటే 5 ఫీట్లు అన్నారు. ఇక ఆమె ఉండే 6 ఫీట్లు అన్నారు. ఈమె కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉండే. నడు ముంగట ఈయన ఏం చేస్తుంది? మరి కొడవలు తీసుకురాపో. ఇక భార్య ఏం చేస్తుంది? ముంగడు నడుస్తుంది. ముంగడు నడిచేళ్ళకి ఈయనకేమిటి? ఈ గడ్డం ఇట్లా గుంజినట్టు అవుతుంది. ఆమె ఈయన ఏమన్నాడు? ఏం లేదు, జర్ర అంగినాడు అంటలేకే ఈమె వెనక కంగాలనా ముంగడి కంగిందా? ముంగడి కంగటలకి ఏం వెనకేరి ముంగడ కొల్లాటకం కొట్టి అప్పుడు పోయి మహారాజ్ పోయి కొడలు తీసుకొచ్చిరి. ఇద్దరు పోయి అట్టిట్లా చేసిరి. పోయి కొడవలు తీసుకొచ్చిరి. భగవంతుడు చేసిన ముడి प्रमाण का है महाराज? जलिता जलिना कापीता कापीना इथं तुटीना काय केलं ते प्रमाण आहे. जलिता जलिना तोडिना కోస్తే కోసేది కాదు. జలిత అంటే అగ్గి పెడితే కాపీత పోయేది కాదు, అగ్గి పెడితే కాలేది కాదు. ఎందుకోసం భగవంతుని ముడి అని సందేయాచి సుటలాగాటి జాలో పోటీ శిత అని వీళ్ళు పోయి మహారాజు నందరాజు దగ్గర పోయి అప్పుడు మరి మా పిల్లగానికి ఏమి రోజు ఒక్కరు కిరకిర చేస్తున్నారు, రోజు ఒక కిరకిర ఏమిటిది అని ఏం లేదు. అప్పుడు ఆ నందరాజు దగ్గర ఒకటి ఆ ముడిపోయింది. ఇక రోజు ఒక్కరితో నీడు కిరకిర చేస్తుండని ఏం లేదు. ఇక టైం దగ్గరకు వచ్చింది 10 నిమిషాలు 10 మినిట్ అది అది ఉంటుంది. భక్తుడు 10 మినిట్ 10 నిమిషాలు కూడా కీర్తన ఉండకూడదు. మా మావులికి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ పోయేది అక్కడ కార్యక్రమం ఉన్నది.
ఇప్పుడు ఏం చేసా మహారాజ్, ఇక ఏం లేదు నడు ఇక స్కూల్ తోలేస్తాను నేను. అప్పుడు స్కూల్ ఎక్కడిది, అప్పుడు స్కూల్ ఎక్కడిది? అదే కృష్ణ చదువుకున్నావు ఆయన, ఓ కుటుంబం కృష్ణ నీకు అడుగుతున్నాడే, మీ నాయన ఎంత చదివించినది? అప్పుడు ఎక్కడ చదువు 80 కింద చదువు లేకుండా ఏం లేదు. అప్పుడు ఏం చేసారు? ఏం లేదు, గోడలకిచ్చా కాలి గోంగడి హతి కాటి కాలి గొంగడి, గొంగడి భుజం మీద వేసా, చేత అరే స్కూల్ పో అని చేతిలో కట్ట ఇచ్చా. గోదన సారవతో సరంగ పోని రాధిక గౌరని. మస్తు ప్రమాణం టైం అయిపోయింది మహారాజ్. అప్పుడు ఏం లేదు, పోకూడదు కడిపోనే. అప్పుడు యశోదమాత ఏం చేసింది? గొంగడి భుజం మీద గొంగడి ఇచ్చి భుజం మీద వేసింది, చేతిలో కట్టె ఇచ్చి గోదలను కొట్టుకొని పోతున్నాడు ఓలు కృష్ణ పరమాత్ముడు. అక్కడికి యశోదమాత చూస్తున్న తల్లి, మరి కరెక్ట్ గోదలు కొట్టుకొని పోతాడా, ఇంకోళ్ళతో జగడం పెట్టుకుంటాడా? అక్కడ తల్లి చూస్తూనే ఉన్నది, గోదలు కొట్టుకొని పోతా ఉన్నాడు. రాధిక కృష్ణునికి చాలా ప్రేమ, ప్రేమ అంటే ప్రేమ. ఆ రాధిక ఏం చేస్తుందంటే యమునా నదిలోకేరి ఇంద్రా నదిలోకేరి ఏమిటంటే నీళ్ళ కడవ ఎత్తుకొని వస్తున్నది, గోదలు కొట్టుకొని పోతా ఉన్నాడు. అక్కడికి రాధిక వచ్చిన తర్వాత ఈ కృష్ణ పరమాత్ముడు గోదలు పోతూనే ముంగడ పోయి ఈ కృష్ణుడు ఆమె చీర బట్టి కూర్చుండే ఓలు కృష్ణుడు. ఎనికేలి తల్లి చూస్తూ ఉన్నది యశోదమాత, అబ్బా మా పిల్లగాడు ఎంత బద్మాషున్నాడు చూడు, పాపం ఆమె నీళ్ళు ఎత్తుకొని వస్తున్నది. రాధిక కావలిచ్చి పోయి జగడం పెడుతున్నాడు కదా, జగడం ఆడేదే కదా. అప్పుడు యశోద తల్లి కృష్ణ నీకేమన్నా బుద్ధి ఉన్నదా లేదా? పాపం రాధిక నీళ్ళు ఎత్తుకొని వస్తున్నది, కావలిచ్చి దాన్ని చీర బట్టి కూర్చున్నాడు, నీకేమన్నా బుద్ధి ఉన్నదా లేదని. ఈయనేమంటాడు, ఈ దొర ఏమంటాడు, ఏం లేదమ్మా ఈ రాధిక నా చెండు తీసుకున్నదని. చెండు తీసుకున్నది భగవంతుది. నవల కెవడే నక్కలే కానోబాచి కోడే. ఆయనకేమిటి భగవంతుడు ఉన్నది బుడగొడతాడు, లేనివి తేవాలంటే ఎంతసేపు? 10 నిమిషాలు పట్టది. అప్పుడు ఏం చేసా మహారాజ్, అప్పుడు ఏం చేసా అంటే అప్పుడు ఈ చెండు ఉన్నది తీస్తావో బరబ్బర్ తీస్తా. భగవంతుడు అనుకుంటే ఏది చేయాలంటే అది చేస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేసా మహారాజ్, అప్పుడు ఆ చీర బట్టి ఇట్లా కొంగు బట్టి ఇట్లా గుంజగానే అప్పుడు చెండు బట్టలకి అప్పుడనే నాహి ఓ మధ్య ఫాసి చెండు నాహి ఓ రట్టిక లభాడుగో చాలా జూటా ఉన్నాడు, వట్టిగా ఈయన జూటా ఉన్నాడు అని. అప్పుడు ఏమనంటే అప్పుడు చక్క గోదలు కొట్టుకొని పోయా మహారాజ్. గోదలు కొట్టుకొని పోయిన తర్వాత అప్పుడు యాడికి పోయి యాడికి చుకామని కాల వైకుంఠి దుర్లోభ విశేష లాభో అని ఈ కాల అప్పుడు యాడికి పోయారు, ఇంద్రాయణి నది లోపడి పోయారు మహారాజ్. ఆ ఇంద్రాయణి లోపల పోయి అప్పుడు ఆట పెట్టిరు. ఇప్పటికప్పుడు పిల్లగాళ్ళు ఆట పెట్టిరు, ఆల్వి అంతులు పెట్టుకుంటారంట. మనిషికి ఒక్కసారి గోదలు మలుపుకురావాలంట, ఆటలు ఆడుకుంటా గిల్లి కొని ఇట్లా ఆడుకుంటా. అప్పుడు ఏం చేసిరి, ఆడుకుంటా ఉన్నారు, ఆటలు పెట్టిరు. ఆటలు పెట్టేళ్ళకి ఆ గోదలన్నీ పోయినాయి బ్రహ్మదేవుని చేతిలో పడ్డాయి. ఆ బ్రహ్మదేవుని చేతిలో పడ్డలకి ఇలా గోదలు పోయినాయి, బ్రహ్మదేవుని చేతిలో పడ్డాయి. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేసినట్టే ఇలా గోదలు మొత్తం కట్టేసేళ్ళకి అప్పుడు పేండ్యా సుధామ కృష్ణుని క్లాస్మేట్లు ఇటు పోయి చూసేళ్ళకి అరే మీ కృష్ణుడికి ఏమైనా బుద్ధి ఉన్నదా లేదా? మరి మొత్తం మా చేనంతా సత్యనాశ అయిపోయింది, గోదలు మాత్రం మేము ఇడిచేది లేదని అని ఆ పిల్లగాడు వచ్చే కృష్ణ చెప్పా, కృష్ణ మన గోదలకైతే బ్రహ్మదేవుడు కట్టేసిండు, ఆయన చేను శానం వేసిపోయినాయంట, మరి మన గోదలకైతే ఇడువని అన్నాడు అని కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏమని అయింది ఏమైంది చెప్పు, నువ్వు తప్పైందని చెప్పు, శరణానికి మరణం లేదని ఇప్పటికంటారు చూడు అని, తప్పైందని నువ్వు ఇడుమనిపో అని. అప్పుడు ఏమన్నా ఈ పిల్లగాడు పోయి అప్పుడు ఆయన బ్రహ్మదేవ మా కృష్ణుడు అయితే తప్పైందని అన్నాడు, గోదలు మాత్రమే ఇడిసపెట్టాను. తప్పైందంటే నేను ఇడిసపెట్టాను కానీ మీరు ఎట్లన్నా నేను గోదలు ఇడిసెట్టాను కానీ అని. ఇంకా ఈయనకు పరీక్ష చూడాలని, ఉలకు కృష్ణునికి పరీక్ష చూడాలని. అప్పుడు ఏం చేశా, ఇంద్రునికి పిలిచా,
మరి గాలి దేవునికి పిలిచా, గాలి దేవునికి ఇంద్రునికి పిలిచి అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఇక ఉరుముడు మెరుముడు మెరవాటు అయితే ఇక వర్షం కొద్ది వర్షం పడవటం మహారాజు. అప్పుడు చెట్లకు చెట్లు మొత్తం ఇట్లా గట్టదల బట్టి ఆ కృష్ణ అనబట్టి అప్పుడు ఏకచక్రపాణి వాచునియా. అప్పుడు ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం చేసిండు, ఆ యొక్క పర్వతం ఒక్క చెట్టుకే నేల మీద ఆపిండు. ఆపేటలకి మీకు అంతా కూడా మనకు టైం దగ్గరకు వచ్చింది అని ఒక్క చిటిక నేల మీద ఆపేటలకి అప్పుడు గోదలకేం కాలేదు, మనుషులకేం కాలేదు అని కృష్ణుని లోపట ఇంద్రుడు బ్రహ్మదేవుడు కృష్ణుని లోపట తప్పైందంటే నాకు పరీక్ష కృపాకరి మనావని అని టైం అయితే అయిపోయింది. మనకి ఇచ్చిన నాకు 2 గంటల టైం ఇచ్చారు, 2 గంటల టైం ఇచ్చారు, 2:18 అయిపోయింది. మరి ఎందుకంటే చూద్దాం, మళ్ళీ చల్లగా బతుకుంటే దుర్గమాత అందరికి వస్తే మళ్ళీ 3 సంవత్సరంలో చూద్దాం. మరి ఎందుకోసం అంటే ఈ కళాకారులు ఇది మన పుణ్యం, మన దుర్గమాత పుణ్యం ఉన్నది. దుర్గమాత కాడైతే ఎప్పుడైతే సప్తవేది దుర్గమాత పుణ్యంతో పోషమ్మలో బలమచ్చ, దుర్గమాత సప్త అయిన పోషమ్మలో బలమచ్చ, పోషమ్మలు అన్ని కూర్చుండే గణపతి దేవునికి బలమచ్చ, గణపతి దేవుని కాడ మీ సప్త, మరో మల్లన దేవునికి మీ సప్త, మల్లన దేవునికి మీ బలమచ్చ. కానీ అంతా అన్నిటి చూసుకునేది అదొక్క మాత ఉంది. ఆ తల్లి దర్బార్ లోపల ఏంటిదంటే మనం అందరికీ మళ్ళీ భగవంతుడు అందరికి మంచి మన ఎంబడి కోట్లు సంపాదించిన నాయన, కోట్లు రాదు, ధనము రాదు, భార్య రాదు, పిల్లలు రాదు, సంపద రాదు. కానీ ఈ యొక్క మాతకు మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి ఆ యొక్క ఈ సత్కార్యం చేసినామంటే దాన ధర్మము మన ఎంబడి ఒక్కటి వస్తుందని అందరికీ కీర్తన టైం అయిపోయింది. దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నదంటే ప్రేమతో అందరూ ఒకసారి తుకారామ आवडिद्दरी कृपामने
వాళ్ళవి పైసా ఇచ్చినవి జన్మ జన్మం వాళ్ళకు నేను రుణపడి ఉంటా. ఇట్లనే వాళ్ళు భగవంతుడు అలా కొడుకులు బిడ్డలు సకల సంపదలతోని వాళ్ళకు భగవంతుడు ఆనందం ఉంచాలి. మనం దేవునికి పెట్టి మనం పెట్టలేదు అనకూడదు. పండరినాథ్ నిరుడివి 12,000 పెట్టిన దుర్గమాతకు మీరు ఇంత నాకు సపోర్ట్ ఇస్తే ఇంకా 50,000 అని పెడతా. నాకు పాండురంగాడు సంవత్సరంకు 2 లక్షలు ఇస్తాడు నాకు సప్తలే. మీరు నాకు ఇంత అన్నం పెడుతున్నట్టు నేను ఎట్లన్నా చేసి నేను చేస్తాను. కానీ ఎందుకోసం అంటే మీరు అందరూ ఇట్లనే మీకు భగవంతుడు చల్లగా ఉంచాలి. మీరందరూ మన ఎంబడి ఏం రాదు నాయన. పైసా రాదు, ధనము రాదు, డబ్బు రాదు, భార్య రాదు, పిల్లలు రాదు, సంసారం రాదు. సత్కార్యానికి మనము సాయం చేసింది తుకామని పార తోడతరి పర ఉపకార అని భగవంతునికి 10 రూపాయలు కానీ కలిగినంత ఉపకారం చేయాలి. ఉపకారం చేయవా కానీ అపకారం చేయవు. అయితే భగవంతుడికి కలిగితే 10 రూపాయలు ఇవ్వు, కలగకపోతే 10 రూపాయలు ఇచ్చేటోనికి అడ్డనదలు. అడ్డం వచ్చిన అనుకో భగవంతుడు నీకు అడ్డమే ఇస్తాడు అని దాని గురించి మరి అక్కడికి ఏంటంటే ఈరోజు ఏం చెప్పాలి. మేము ఇక్కడ సప్త చేసి వచ్చినాం. మా పాండురంగ మావులి ఇటువంటి ఎంజేటోళ్ళు మేము ముగ్గురం. ఆయన 16,000 ఫీజు నా కళ్ళ ముంగట ఆడ ఇచ్చాను. కానీ ఈడ ఎంత ఇస్తానో నేను 10,000 ఇస్తాను ఆయనకు. నేను అన్నాను కాల్మొక్తాను ఆయన ఇది ఇంకా ఈ ఊరు పైసలు ఇంకా వేరే ఊర్లు ఇస్తా. కానీ ఎట్లనే చేసి మాత్రం నువ్వు రాని. కానీ ఇంత ఉపకారం చేసిండు మన పాండురంగ శాస్త్రి. ఆయన పేరు మీద అందరూ ఒకసారి చెప్పట్లు కొట్టింది. మత్స్య కుమారాజ్ అతి సుందరమైన గాయకుడు. వేరే ఊళ్ళలో అన్నీ అలా 14,000 15,000 ఇస్తారు. కానీ సంజరావుపేట లోపల ఇప్పుడు దుర్గమాత ముంగట ఉండి మాట్లాడుతున్నా. కానీ నాకు 10,000 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను. ఎందుకోసం అంటే అది మీ మొదలు చెప్పిన నేను ఏమన్నా ఊళ్ళో 10 రూపాయలు చంద అయితే 10 రూపాయలు అది 10,000 ఇస్తా. అవి లేదనుకో ఈ ఊరి పైసలు ఏ సత్తలని ఇస్తాను. అసలు మాకు సాయం చేసిండు సుధమ్ మహారాజ్. ఇట్లా టైం అయిపోయింది. అందరు వాళ్ళకి ఎంతో నేను రుణపడి ఉంటా. వీళ్ళకు అన్నదాతలకు పైసలు ఇచ్చిన దాతలకు అందరికీ జన్మము నేను రుణపడి ఉంటా. దాని గురించి మీరు అందరూ ఇదే కార్యక్రమం ఎప్పటికీ ఇది నీది కాదు నాది కాదు దుర్గమాతది. మాతా కార్యక్రమం ఉన్నది, ఏడ చేసిన మనది ఉన్నది అని అందరూ సాయకారం చేయాలని దాని గురించి పాయాచా ప్రసాదే కాహి బోలో మజాక్ ఉపదేశ तुमचे कृपेशी पोषणी जन्मो जन्मी तो कामने जो विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल बोला हरे बोल कुशुंडारो कुशुंडारो का प्रसाद मासो जय 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 बोला हरि कवरद विठ्ठल जय प्रीत्या जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल बेस बंद कर वैष्णवने का संभ्रम काला वाटो एकमे का वैष्णवने का संभ्रम विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय 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 विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल
विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल क्षमापराध महाराज तुम्ही चालिला बेकार में आपुला करा क्षमापराध महाराज तुम्हें सिद्ध तुका मन ज्ञान स्वरा राखा पाया पैदल करा क्षमापराध महाराज तुम्हें सिद्ध ज्ञानदेव तुकारा ज्ञानदेव तुकार ज्ञानदेव तुकार पुढे म्हणा झाले समाधान तुमचे भरले विषय मना येत नाही नारायण सुरवाडी कपने ते सापडले आता विषय मना येत नाही तुका म्हणे उठाले से मना येत नाही नारायण आज पुराणे महाभाव संग्रामवंत तुम्ही आज पुराणे तुका आज पुराणे प्रेम सप्रेम आरती गोविंदा धन्य धन्य लोचना नित्य करते अवलोकन प्रौढा मुक्ता गोवाळते प्रेमानंदा धन्य धन्य ते लोचना नित्य करते नामा म्हणे केशवाचे गोराई लोचट पडिलो प्रवाही केशव भक्तानाही पाहुचित वराही जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरवती ईश्वरवर्धने तारक संजीवनी जय देवी प्रधानवर्धने प्रसन्न होती निजदासा क्लेशापासून सोडवी तोडवी भवभाजा अंबे तुझवासू कुलकुल विराजा हरी तन्यधा पदपंकजनेशा जय देवी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरवतीश्वरवर्धने तारक संजीवनी जय देवी सगुणा निर्गुणा
कसे विनवणी देवादी देवा कृपाळुवादी केशवा